All right, Sat Shri Akal everyone, and welcome to PCHS Melbourne's first ever event in conjunction with PCHS Canada. PCHS Melbourne is an affiliation of PCHS Canada, and it is a non-for-profit charitable organization registered in Australia. It aims to improve the quality of life by providing culturally appropriate services to diverse communities. PCHS Canada, as many of you might know or not know, started in 1990 and is accredited as among the top 3% organizations awarded by the Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities that surveyed about 7,334 organizations in 20 countries around the world. Our mission is to improve the well-being of the individuals and families and communities using the anti-racism, anti-oppression framework. Our vision is to have a healthy, diverse community. PCHS is using a holistic model based on a family-centric approach. Okay, so acknowledgement. We would like to acknowledge the traditional custodians of the land in which we work and live, recognize the continuing connection to land, water, and community. We pay respect to the elders past and present and emerging. With some housekeeping rules, please. Please keep your mics muted. You're welcome to post comments and questions in the chat box. Raminderji will collate them and they will be answered in the question answer round at the end. We will also be recording the session. So please, if you don't want to get yourself recorded, please turn off the video. And we'll start off with Muttaji. And we're very pleased to have Baldev Mutta, the founder of CEO of PCHS Canada, running the parenting sessions in Australia. He has been in the field of social work for about 45 years now, a social worker and dependable CEO. Baldevji is tenaciously working and raising awareness around the issues of substance abuse, mental health, gender equality, and toxic masculinity predominant within our community. He's been working for the last 28 years developing an integrated holistic model to provide accessible and culturally appropriate services to the community. He has received many awards for this, and we'll let Baldev Mutta please start the session now. Okay, so I'm very pleased to be able to talk to you on these very important issues. So, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਜਾਣੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਥੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਹ ਜਾਣੀ 4 ਮੇਜਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 1 ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇਹ 4 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਲੈਕ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ। 3rd, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਸਿਵ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲਿਸਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਬਰੱਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਗਿਆ,
ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਊਗਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਕ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚੱਕ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਟ ਮੇ ਨਾਟ ਵਰਕ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਦਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਪਲਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਜਾਣੀ ਉਤਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਰਟਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਸਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 3 ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ। ਉਹ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ? ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲਿਸਨ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਬੇਟੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਗੌਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ 5 more minutes। ਹੁਣ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੋ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਦਰ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮਾਈ ਮਮ। ਕਿਉਂ? ਮਮ ਤੋਂ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਮ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਗਿਵ ਮੀ 5 ਮਿੰਟਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਮ ਭੁੱਲ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟਿੰਗ 15 ਮਿੰਟਸ ਬਾਈ ਨਾਟ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Now this model is not implemented in school system. ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਵੇ 5 more minutes। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ everybody stand in a line, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਲਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਆਰਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ no I need 5 more minutes, I will come later on, you go ahead। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਲਾਈਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ everybody stand in line। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੇ ਲਿਸਨ, ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਲਾਈਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਯੈਲ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਸਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ। We are actually the ones that are training children not to listen. It's not that the children are born not listeners. Children are born listeners. We do certain things so that they don't listen. So whose mistake is it? Who need to correct it? Not children. We need to correct it. So the problem is ours, not of children. We need to get better. We need to only say once. We need to ask them to look us in the eye, and we need to say right now, shut the TV off, enough, do it now। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਬਲ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਵਰਬਲ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਬੜੀ ਐਂਬੀਗੂਅਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ the child continues not to listen and develops into a full-blown adult by still not listening. And so we don't listen. We just don't listen. That's it. So second is about responsibility. It's same thing. If we do not allocate responsibility to children, they are not going to take responsibility. In fact, it is hard work to be responsible. If you are constantly reminding them to take responsibility, that means they are not responsible to admit that they have to become responsible. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਤਾਂ? Why should they even remember anything? If you are the ones there to remind them about everything. ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰੋ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਓ। This is your every morning routine you are reminding them. So they are not going to become responsible. Responsibility means at age appropriate, which is around 10 years. At age 10, the child should be able to get up all by himself and herself. 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। So a child can technically assume responsibility between 10 to 12 years old. The parents should not be reminding them.
That means now your child has begun to accept responsibility. But if you think that you are reminding them to be responsible, in fact, you are reminding them to be irresponsible. So again, problem ki diya? Problem बच्चे दी नहीं गी. Every child is born responsible. We as parents make them irresponsible by constantly reminding them and not believing in the child that the child will accept responsibility. And no ambition and developing their own lifestyle. If you constantly remind your child, do homework, brush your teeth, change your clothes, pick up your things. Did you do your homework? Why? How come you are watching more than 2 hours of TV? Why are you on the phone all the time? Who were you talking to? Uncle came yesterday and I saw you not saying Sat Sri Akal or Namaste to them. Why didn't you say? I forgot. Now, the moment you start talking to them like this, what you are basically doing is you are taking their ambition away. They are no longer ambitious now because they are relying on you to tell them everything. So when your child will graduate from grade 12 and is ready to go somewhere, whether to university or to college, the child will say, I don't know what I want to become. So what I am trying to tell you is that if your child has no ambition, it has no ambition because you have created conditions to disempower the child by not trusting them to make the required acceptable practices that that child can develop. So ਜੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ constantly remind ਕਰੀ ਜਾਣਾ, constantly ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂਗਾ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ 'ਚ ਚੱਲਦਾ. ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ. ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਲਸਿਵਿਟੀ. ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਪਲਸਿਵ ਆ. ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਪਲਸਿਵ ਹੁੰਦਾ. ਜੇ ਇਸ ਇੰਪਲਸਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਲਟ ਵੀ ਇੰਪਲਸਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇੰਪਲਸਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਵਾਂਟਸ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣ. ਇੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ. ਇੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ. ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਆਊਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ. Everything takes its own time and takes its own course. ਸੋ ਇੰਪਲਸਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ?
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਲਰਨ ਇੰਪਲਸਿਵਿਟੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ? And why is it that everything has to be done in that form? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰੇ? ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀ ਲਵੇ? ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੋਰ ਆ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੋਰ ਆ। ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ? ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਨਫੁੱਲਫਿਲਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗ ਡੀਲ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਨੈਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਮ ਅਪ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, then it's parents' fault. It's not the child's fault. It's parents who are making the child not listen. ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਤੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬੱਸ ਕਰ। ਤੇ the fact that you are now reminding the child, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਆਪੇ ਮਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਈਨਲ ਚੀਜ਼, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ। ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ 6:05 ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ 6 ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਟੰਬਲਰ ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਪੀਅਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲਸਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਫਲਾਨਾ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸੀਗੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। They were not the right techniques. And because they were not the right techniques, we need to kind of make sure that we use proper techniques to guide our children. So ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਸੈਂਡਵਿਚਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਡੋਨਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫੂਡ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਹੰਗਰੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮੀਲਸ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਓਕੇ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਈਟ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਲੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ,
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਐਂਡ ਲੰਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਵਾਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਲੰਚ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਮ ਨਾਟ ਹੰਗਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲੰਚ ਚੱਕੋ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਡਿਨਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ। ਨਾਓ ਹੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਡਿਨਰ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਲੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਰ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਮ ਆਈ ਐਮ ਹੰਗਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਨਾਓ ਈਟ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸਵੇਰੇ ਖਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਅਦਰ ਚੋਇਸ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਹੈਲਦੀ ਮੀਲ ਆ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੌਟ ਡੌਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਰਗਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਸਪੈਗੇਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਐਟ ਆਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟ ਆਫ ਚੈਲੰਜਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਲੈਕ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੌਣਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠਣਾ, ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਅਰਾਊਂਡ ਚੋਰਸ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਉਹ ਨਾਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਏ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਕਲਚਰ। We don't start anything on time and we don't finish anything on time. Everything is fluid. ਹੋ ਜੂਗਾ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਗੈਟ ਐਂਗਰੀ, ਡੈਡ ਲੈਟਸ ਗੋ ਨਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆ। Why? Because we are not disciplined. We don't do this. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ 8 ਵਜੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਫਿਰ 9 ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 11 ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੱਚਾ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ। ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ। ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੇਓਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੰਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਨੇਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਲਾਈਫ ਇਜ਼।
ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਟਨ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਆ, ਆਹ ਲੈਕ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋਵੋ। And that's the way it is. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਚ ਆ। ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਵੰਦ। ਦਵੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਪ ਚ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਈ ਆਈ ਐਮ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈਵ ਏ ਵਾਈਟ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਾਈਟ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਿਪ ਫਲਾਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਵੈਲਿਊਜ਼, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਾਰਮਸ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ, ਰਿਚੁਅਲਸ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਸੱਦ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਦੇ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਫਰੈਂਡਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਆ? ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਦੇ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਨਥਿੰਗ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਦੇਅਰਸ ਨੋ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਗ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਟਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਨਾਰਮਸ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਉਧਰੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠੋ ਬੇਟੇ ਉੱਠੋ, ਗੈਟ ਅਪ, ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਨਾਟ ਰੈਡੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਓਕੇ, not a big deal, mom, just relax, nothing's gonna happen, the teacher is stupid anyway, he doesn't know how to teach, so I don't like to go to school. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਆ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਆ। ਵੀ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਆਵਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਸਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਹੀ ਦਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। The science says that it only takes 30 seconds to get your point across. The rest is just examples. ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ। We are not. So as a result, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ communication ਆ, it's around lectures, weaving stories, telling the same thing over again. For example, if a child has come home late, now we finally think, aha, this child has made a mistake. Let me now tell him or her why it's important to come on time. And now we're going to give a long lecture about why it's important to come home on time. So the communication style is so difficult in our culture that children hate talking to parents. They don't like to talk to parents because we don't have anything else to say. It's the same thing, and I can tell you what the children have told me over the many years that I have talked to them. Girls, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। Make sure you behave nicely. There is a time to get married and be in a relationship. ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ don't smoke and drink. Don't make girlfriends. And don't fight. And these 3-4 things, they continue to say almost every day religiously to children. ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਓਏ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। And then he says, yes, mom, yes. Okay, ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ, ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ yes, mom, yes, you told me this already. Yeah. ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰ ਆ ਜੀ। Okay, mom, okay, I will come home on time. Yes, mom. Yeah, ਪਰ ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। Now, if this is your communication style, you are asking for big trouble. If this is your communication style, this is not how teenagers in Australia or in Canada or America, they talk or they want to listen. They have a total different communication style. So first of all, we have to change our way of talking to teenagers or to children. If they have a problem, you sit down and have a discussion with them. Just have a discussion with them. Discussion is different than lecturing. Discussion means you will also listen to them. Even if they are wrong, you still listen to them. Don't try to correct them. Listen. And you say, yes, that was an interesting point of view. I listened to you. We will talk next week again. And you acknowledge them. It's important that you acknowledge them. And then finally, there comes a time when problems can be resolved by remaining silent.
not by talking. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈ when she was a teenager. ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ and it was quite late at night. She came in and I said, are you okay? She said, yes, Dad. I said, go to bed. She was expecting that I will give her a lecture. I didn't give her a lecture. She just went to sleep. Next day, I still didn't talk to her. Third day, I still didn't talk to her. Fourth day, I still didn't talk to her. Finally, she came to me. She said, Dad, please have a conversation with me. I'm sorry I came late. I waited 4 days. And she herself came and acknowledged that she was wrong. She shouldn't have come home late. I didn't have to do anything. Problem solved. Sometimes silence is much better than talking. You just have to have faith in your child, which we don't have. We like to tell them, "Tu aa galti kiti ya. You are wrong. You have made this mistake. Don't ever repeat it again. I am letting you go this time. Don't you ever do it again." Sanu bada maza aanda hai ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ. And the next one that I wanted to talk about is poor problem solving ability. ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਪਰ talking does not solve a problem. Talking is talking. Problem solving is problem solving. For problem solving, you have to initiate actions. Any problem in the world that requires a solution requires actions, which we don't want to do. It's important to understand, if you want to solve a problem, you have to do some actions. For example, if your child is constantly on the cell phone at 3 o'clock in the morning, well, what action can you do? You can talk, and if that doesn't work, now it's time to do some actions. And what action can you take? Remove the cell phone. That's an action. Now you are problem solving. But if you are only talking and giving him warnings or pleading with him or begging him or doing whatever else you want to do, that's not problem solving. Oh, problem solving नहीं की मिन्नतां करनियां बच्चे दियां झिड़कां देनियां धमकियां देनियां सारा मतलब कि चंगा फिर जे तू नहीं सुधरदा तो मैं आ जान दे तेरे फादर ਨੂੰ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰ। all those techniques are useless techniques. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਈ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। now are you as parents ready to take actions, or are you parents only ready to talk? अगर तो तुसी सारे टॉक करनी है तो then it's up to you to decide. I think it's important that we do this. And the next one is develop emotional intelligence. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ part ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ, and then we will next time we will only do a session on how do you develop a child's emotional intelligence. ਉਹ ਹੈਗਾ self restraint. Can we teach child to be in control of his or her emotions? Yes or no? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, I think we will have won the battle. ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ।
ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਜਸਟ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ and then we are going to talk about the final slide. So ਬੱਚੇ ਦੀ personality ਕਿਵੇਂ develop ਹੁੰਦੀ ਆ। So when a child is born, she has feelings only. After some time, she develops thoughts. After some time, he or she develops words. After some times, he or she starts to act on feelings, thoughts, and words. After some times, actions become habits. And after some times, many habits become personality. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਇਹ ਵਿਰਚੁਅਲੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈਬਿਟਸ ਤੱਕ। All this can be changed, but personality itself cannot be changed. It can be modified a little bit, but it cannot be changed. ਸੋ ਆ ਤਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ I am frustrated or I am angry? Does he understand the difference between the two? We have to teach that child. Next one is he has now started to develop some thoughts. ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ feelings and thoughts ਉਹਦੇ words ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। And now he's implementing those words. Sometimes he says things inappropriately. Till age 6, a lot of children are not able to communicate properly. And they act in terms of action karte ਆ ਉਹ, express ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ feelings. I can give you one example. If a child is bullied at school, the child will not tell the mother that he or she is being bullied. The child will tell the mother कि मेरा आज ढिड दुखदा, मैं नहीं जाना. I have a tummy ache. I don't want to go to school. That's how the child interprets bullying. And next, when all of these many actions are being done, they become habits. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ, but are you really, you have a tummy ache or something else is bothering you? That will become a habit, and every time there is a difficulty, that child will create some personal problems and it will become his habit or her habit. And then those habits will become personality. The person will be insecure. Person will not be an extrovert, will be an introvert, will be shy, will be fearful, lacking confidence, lacking self-esteem, and predominantly will not self-actualize himself or herself. So that's why this is important. Understand your child's personality. It's very important to understand. Some children are shy, some children are talkative, some children are mischievous, some children just all by themselves, they like to play. Some children like to play with others. Some children like to draw. Some children are very musical. Some children are very dancing. Some children do variety of things. Each child has developed his or her own personality. We need to identify what the dominant traits of that personality are in that child. That will help you to decide how you are going to help the child grow and become a decent human being. Now, a child is affected by adjustment in the family. So if as a husband and wife, your adjustment is not there, it will have an effect on the child. If as a parent and you, both mom and the dad are not united and have no adjustment in terms of how to raise a child, that child will have problems. If extended family, let's say grandparents are in the house and they are telling you what to do, that will be a problem for the child.
And if you have friends and relatives whose children behave differently than yours, whose values are different than yours, that your child will have problems with that. So these adjustments that you want, you have to make an assessment of yourself as an husband and wife. Are we united in the way we are leading this family forward? Are our values united on it? Do we think alike, or are we very far apart? How about our parents and children? Are we united? Do we understand what should our children do? How we should raise them? And then same thing about extended family. Are we able to tell them, to grandparents, please don't discipline them. Don't, when we are disciplining them, please don't say anything. And are you going to somebody's house where the values are totally different than yours? If you are, well, your child will be affected by it. So you have to make changes here. So in your husband-wife relationship, you need to make changes, make it for the better. If as a parent, you are different on different wavelengths, you need to become one. And if you have extended family living with you, well, then make some changes. Encourage them to be on the same wavelength as you are. And don't go to relatives and friends' house if their way of raising children is totally different than yours. Don't go, because your children will be affected by looking at them. So how does change happen? So quickly, and then we will have a question answer session. So how does change happen? Our belief system, the children should change. Is that what we are saying? Are we saying that only children need to change? Are we not wanting to change ourselves? Does the problem only lie with children? And in my whole presentation, I said that predominantly we as parents do not do certain things the right way, which results in our children behaving in a different manner. And then we need to look at where is the disconnect. And if the disconnect is in cultural values, well, we need to have some discussion and find a common ground between parents and children. Otherwise, at age 18, they will be disconnected with you because you never solved those cultural values when they were young. And is the disconnect as a result of bad behavior of the child? Is the disconnect as a result of mental illness? Is the disconnect as a result of substance abuse? Is the disconnect as a result of attention deficit disorder or attention deficit hyperactivity disorder? Why is there a disconnect? We need to find out why. What is the reason that there is a disconnect? And what do we do? What do you want your child to be? For example, good education and making good money. Is that what you want? Or you want your child to be compassionate, kind, caring, truthful, forgiving, full of contentment, wise, able to make the right decisions at the right time, courageous enough to say what is right and what is wrong? Is that what you want? Or you want, I don't care about this, I want that child to be an engineer and make good money, and thank you very much. Is that what you want? You need to decide that today, not tomorrow. Today, you need to make that decision. What do you want your child to be? Is education the sole criteria of your existence, or you are also looking at this? And these are some things that I put in from my family. So we have a library at home. So in literally every single room that we have, including basement, we have a library. Every single room has a library. This is the living room, and it's a library. These are my 3 children, and these are my grandchildren. And so you see them sitting behind the library and talking.
And this is my younger son and my granddaughter, and he's reading, and they do it every single night. They read. And this is some activity that they do all the time. Literally, during COVID, it's a little bit disrupted now, but otherwise, they're all together doing something together. And these are adult children now, and they all still do activities together. Finally, couple of lessons which I have learned and I have implemented in my own life. Allow children to make mistakes. Be a coach to them. You just like you are a track and field star and you want to run very fast, and you have a coach and the coach tells you, I think you should do this. I think you have to do this. Be a coach to your children. And the third is challenge them with responsibilities which are age appropriate. So if you have a 1-year-old child, make sure the child gets a responsibility that that child can handle at age 1. So this is something that I wanted to talk to you, and now we can open it for question and answer. Let's have some discussion, and we can, those of you, if you want to come on the screen, that would be good as well. And you can ask questions. And if there are, I am not able to see the chat that clearly. So just let me know and I will start answering some of the questions. Or even if you need more clarification, I'm willing to have a little bit more clarification as well. Thank you. Anji. I would say, Jay, questions hai, maybe use that option to raise hand, and then asi san pata chal jayega kide kol sawal hai, and then we can ask him or her to pose that question, and then Baldev ji can answer it. Or second option is to see chat. You can type it in the chat. Okay. Maybe, yeah. I think discipline करना बहुत important है ना? ते मतलब जी जिस तरह homework करन time ते ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ handle ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ as parents ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਨੇ ਵੀ constantly remind we shouldn't be reminding constantly, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ habit ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹ ਕਰਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਹ ਟਾਸਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। But we allow you, this is the task I need to be completed. You tell me when you're gonna do it and how you're gonna do it. ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ approximately is willing to accept some responsibility, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਇਸ ਦੇਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ you and me, we're gonna have a contract that you will complete your homework every day, I don't care when. ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਇਸ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਜ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੋਇਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ you and me, we have a contract that you will do homework before going to bed. And I leave you some discretion as to when you're gonna do it. You can do it 4 o'clock or you can do 8 o'clock. I don't care. But the homework needs to be done. Okay. ਇੱਕ ਤਾਂ mechanism ਆਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ basically is reasonably okay and accepts responsibility. ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ,
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟੇ you have to complete, I'm going to sit down here and you better do it. ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਗਟਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਆਈ refuse to go to school, I don't want to go to school, I don't care about school, I don't care about education। ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਟਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਨਾ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਐਂਡ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। And especially children who are very active and children who are exceptionally smart are misfit in our school system. School system design ਕੀਤਾ average ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, average ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ design ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ। ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਪਦਾ ਤੇ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਹੁੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਰਬਲ ਚ ਆਉਣਾ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਆ ਚਾਈਲਡ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟਰਬਲ ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿਟ ਡਾਊਨ, ਸਟਾਪ ਆਸਕਿੰਗ, ਸਟਾਪ ਬਾਦਰਿੰਗ ਅਦਰਸ, I told you to sit down। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਡੈਸਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਐਵਰੀ ਡੇ now he starts hating school ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਚੱਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ।